वाले बुलेटिन च बहुत बहुत स्वागत। मैं तुहाडे नाल गुरजोत संधू। खबरां दी शुरुआत करदे हां। सब तो पहला बरनाला तो बरनाला दे विच कैदी दी पिठ ते अतवादी लिखे जाण दा मामला है, जिस मामले च वड्डी खबर है। मनजिंदर सिरसा दा कांग्रेस दी मंशा ते सवाल चुकना सामने आया। उन्होंने कांग्रेस दी मंशा ते सवाल चुके ने। सिख नौजवानों नूं अतवादी दसना चाहुंदी है कांग्रेस सरकार, यह कहना मनजिंदर सिरसा दा। पंजाब दे विच अंडर ट्रायल सिख कैदी ते अत्याचार कीता गया। जेल सुपरिटेंडेंट नूं बर्खास्त किया जाए, यह मंग भी की है मनजिंदर सिरसा ने। मनुखी हकों के घाण के लिए सख्त सज़ा भी दी जाए। तो दस दईए कि थोड़ी देर पहला भी तुहानूं तस्वीरां विखाईयां सन, क्योंकि ये जानकारी सामने आई, खबर सामने आई कि कैदी दे वल्लों जज दे सामने दस्सिया गया कि किवें जेल सुपरिटेंडेंट दे वल्लों उसते गर्म सरीए दे नाल उसदी पिठ ते अतवादी लिख दिता गया। इन्ना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि इस तो पहला भी बहुत ही ज्यादा प्रताड़ित किया जाता है। जो उन्होंने वल्लों पीसीओ का समा वधाउण की गल की जाती है तो कई घंटे कुटमार भी की जाती है, और बकायदा जेल सुपरिटेंडेंट का नाम लैके एक कैदी के वल्लों दस्सिया जा रहा है कि किवें उसनूं प्रताड़ित किया गया और किवें कुटमार हुई। सो उस तो बाद ये तस्वीरां दिखाई गई। न्यूज़ 18 पंजाब से लगातार तुहानूं विखा रहे हैं और बयान भी सुना रहे हैं उस कैदी का जिन्हें खुद ही बयान किया, जिस तो बाद हुण मनजिंदर सिरसा दे वल्लों ये सवाल चुके गए। डीएसजीएमसी के प्रधान ने मनजिंदर सिरसा, और उन्होंने वल्लों साफ तौर पर सवाल ता चुके गए हैं कि किवें पंजाब के सिख नौजवान नूं अतवादी दस्सिया गया, जो कांग्रेस सरकार की मंशा है। उन्होंने भी कहा और उन्होंने राज दे सब कुछ हो रहा है गलत है। पंजाब दे विच अंडर ट्रायल सिख कैदी ते अत्याचार किया गया और जेल सुपरिटेंडेंट नूं इस दे लई उन्होंने बर्खास्त करन दी मंग भी की है। सो बकायदा ट्वीट करके ये मंग की गई और नाल तस्वीर भी लगाई गई है कैदी दी, जिन्हां दे वल्लों ये तस्वीर दिखाई गई कि किवें पिठ ते अतवादी लिख दिता गया। सो कह सकते हैं कि हुण ये मुद्दा एक वड्डा सियासी बनता जा रहा है। सियासत इस मामले ते भखदी जा रही है, क्योंकि ये सवाल चुके गए ने मनजिंदर सिरसा दे वल्लों। हुण तुहानूं दसदे हां कि पूरा मामला की है। दरअसल बरनाला जेल के एक कैदी नूं मानसा की अदालत दे विच पेश करन लई लिआंदा गया सी, जिथे कैदी ने जज सामने जेल सुपरिटेंडेंट ते कई गंभीर इल्जाम लाए। कैदी ने कहा कि उसदे नाल बुरी तरह कुटमार की गई है। गर्म सरीए दे नाल उसदी पिठ ते अतवादी शब्द लिख दिता गया। कैदी ने मीडिया नूं अपनी पिठ भी विखाई है, जिस ते अतवादी शब्द लिखिया गया सी, पर जेल सुपरिटेंडेंट कैदी दे वल्लों सारे लाए इल्जामां नूं नकार रहा है। जेल सुपरिटेंडेंट दा तर्क है कि मुलजम ते 12 क्रिमिनल केस दर्ज ने ते उसने पहला ही खुद नूं अग लाउण दी कोशिश की सी। जेल ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤੇ 24 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੀਸੀਓ ਦਾ ਟਾਈਮ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਪੀਸੀਓ ਤੇ ਟਾਈਮ ਘੱਟ ਮਿਲਦਾ, ਸਾਨੂੰ 2-4 ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਵਧਾਏ ਜਾਣ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁੱਟਿਆ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ 2-4 ਹੋਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਲਾਈਨ ਚੋਂ ਗਾਰਡ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ 5-7 ਘੰਟੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁੱਟਿਆ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਤੇ 5-6 ਘੰਟੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕੋਈ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੰਦੀ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਗੈਂਗ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਹਨੇ ਇੱਥੇ ਇਸ ਜੇਲ੍ਹ ਤੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰੀਫ ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਦਬਦਬਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। सो आखिरकार की कुछ कहना चाहते हैं मनजिंदर सिरसा फोन लाइन से जुड़ गए ने साडे नाल डीएसजीएमसी प्रधान ने, उन्होंने नाल गलबात करते हैं। सिरसा साहब स्वागत है न्यूज़ 18 पंजाब से। की कहना चाहूँगी सब तो पहला जो ये वीडियो सामने आती है और उस तो बाद बयान भी सामने आता कैदी का, हालांकि जेल सुपरिटेंडेंट इस तो साफ तौर पर कहना उन्होंने कि उन्होंने अजिहा नहीं किया, उसनूं नकार रहे ने। देखो ये बंदा जेल के अंदर आ और एक कैदी आ। जेल चो कैदी के रूप के अंदर इनू ट्रायल वास्ते या ट्रायल कोर्ट अंदर मानसा लिजाया जाता है, और ये तो हो नहीं सकता कि अपनी पिठ ते आप अतवादी लिख दे जी। मैनू बड़ी हैरानगी आ कि पंजाब सरकार, पंजाब के सिख मुख मंत्री, पंजाब के सिख गृह मंत्री, पंजाब के सिख सूबे के कांग्रेस के प्रधान, और पंजाब एक ऐसा सूबा जिहड़ा सिक्खी नूं रिप्रजेंट करता और सिख पंजाब नूं रिप्रजेंट करते हैं। जेकर इहो ਜਿਹੇ जगह के उत्ते भी सिखां की पिठ उत्ते अतवादी लिखा जाएगा तो यह सिख की पिठ से नहीं लिखेगा, मेरे या मुख्यमंत्री की पिठ से लिखा गया, ये सानू सिखां नूं अतवादी दस्सिया गया। मैनूं बड़ी दुख और बड़ी तकलीफ हुई है देखते हुए कि मुख्यमंत्री वालों अजे तक कोई रिएक्शन नहीं आया। मुख्यमंत्री ने अजे तक इस जेल सुपरिटेंडेंट के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं किया, बल्कि हुण तक मुकदमा दर्ज करके इसनूं इसे बरनाला जेल के अंदर बंद करना चाहिए सीगा, जिस जेल के अंदर इन्हें ऐसा काम किया जी। सिरसा साहब की कहोगे, एक होर स्पष्टीकरण दे रहे ने जेल सुपरिटेंडेंट, उन्होंने कहना कि वह गैंग बनाना चाहता है, पहला ही 12 क्रिमिनल केस ने और पहला भी उन्हें खुदकुशी की कोशिश की सी। सो कई तरह के तर्क ने, हालांकि जांच की गल सामने आई है, जो जानकारी पत्रकार के हवाले तो सानू मिली है कि जांच भी होएगी,
ਪਰ ਇਸ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਾਂਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿਸ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਅਖਬਾਰ ਅੰਦਰ ਐਡ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਲਿਖਾਇਆ ਸੀ, ਆਟੋ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿਆ ਤੁਮ ਇਸਕੋ ਦੇਖ ਕੇ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਟੈਕਸੀ 'ਚ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਦੱਸਣਾ ਇਸ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਔਰ ਮੈਂ ਅਗਰ ਐਸਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੂੰਹ ਜ਼ਬਾਨੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਿਹਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ, ਤੇ ਕਿਆ ਇਨਕੁਆਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ? ਇਨਕੁਆਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਜਿਸ ਦੀ ਪਿੱਠ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ, ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਉੱਤੇ ਆਪ ਇਹ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦਾ ਅੱਤਵਾਦੀ? ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਜੇਕਰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਜਾਂਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਆਈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿਖਾਇਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਹ ਮੈਂ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਨਾ ਹੋਈ ਨਾ, ਇਹ ਤੇ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮੈਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉੱਥੇ, ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਰਨਾਲਾ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਫਾਰਵਰਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣਦੀ ਆ ਉਹ ਆਪ ਸੰਗਿਆਨ ਲੈਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਰਨਾਲਾ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹਦੀ ਸੰਗਿਆਨ ਲੈਣ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੀ ਆ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਉਸ ਕੈਦੀ ਦੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਸਭ ਦੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਖੀਰਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿਹਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਨੇ ਔਰ ਕਿਉਂ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਕਈ ਹੀ ਜੇਕਰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜ਼ਖਮ ਅੱਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਾਜ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ 84 ਯਾਦ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਡਾਇਲੌਗ ਨੇ, ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਡਾਇਲੌਗ ਨੇ। ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਡਾਇਲੌਗ ਆ, 1984 ਯਾਦ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਡਾਇਲੌਗ ਆ, ਗਲ 'ਚ ਤੇਲ ਪਾ ਪਾ ਕੇ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਵੀ ਡਾਇਲੌਗ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਵੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਏ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਸਿੱਖ ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਇਹ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਬਦਲੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬਦਲੀ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਵੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਸੋ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿਰਸਾ ਵਾਲੇ ਚੁੱਕਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਕਹਿਣਾ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀਐਮ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੁਲਾਰੇ ਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੀਡਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਬਰਨਾਲਾ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣੇ ਆ ਔਰ ਜਲਦੀ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ।